شہر کے متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس خراب، 99 میں 25 فلٹریشن پلانٹس غیر فعال، ٹوٹیاں غائب، مشینری زنگ آلود ہونے لگی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو دی گئی پریزنٹیشن نے صاف پانی کی فراہمی کے دعووں کی کلائی کھول دی۔ پلانٹس پر ایک بھی ورکر رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ داتا گنج بخش زون میں 39 میں سے 8 فلٹریشن پلانٹس خراب، شالامار زون میں 13 میں سے 6، گلبرگ زون میں 7 میں سے 4 واٹر فلٹریشن پلانٹس خراب۔ صوبائی محکموں نے پنجاب حکومت سے 70 ارب کے اضافی فنڈز مانگ لیے۔ محکموں نے اضافی فنڈز کے اجرا کے لیے تجاویز PND بورڈ کو ارسال کر دی۔ صحت، تعلیم، پانی اور سڑکوں کی تعمیر کے منصوبوں کے لیے فنڈز مانگے گئے۔ جنوبی پنجاب کے لیے حکومت سے 4 ارب روپے کے اضافی فنڈز مانگے گئے۔ اسکول ایجوکیشن کا پرائمری سکولز میں ریشنلائزیشن کرنے کا فیصلہ۔ ریشنلائزیشن کا عمل 14 اکتوبر سے شروع کیا جائے گا۔ ریشنلائزیشن 10 نومبر تک مکمل کر لی جائے گی۔ پرائمری سکولز میں کم از کم 3 ٹیچرز تعینات ہوں گے۔ مرد اساتذہ کو بوائز اور خواتین اساتذہ کو گرلز سکولز میں ہی لگایا جائے گا۔ خواتین کو 10، مرد اساتذہ کو 15 کلومیٹر کی حدود میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ کے سرمایہ کاروں کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ بلدیات نے پنجاب سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی رولز تیار کر لیے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری 75 دن میں دی جائے گی۔ نقشہ لے آؤٹ پلان کی منظوری مقررہ مدت میں ملے گی۔ قانونی تقاضے مکمل ہونے پر 75 دن میں منظوری دی جائے گی۔ عدالتوں میں آنے والے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ۔ اسٹامپ پیپر کی قلت، بلیک میں مہنگے داموں فروغ جاری۔ ماتحت عدالتوں سے 50، 200، 300، 500 والے اسٹامپ نایاب ہو گئے۔ عدالتوں میں صرف 100 روپے کے اسٹامپ مل رہے ہیں۔ اسٹامپ نایاب ہونے سے اسٹامپ فروش بے روزگار ہو گئے۔ وکلا اور سائلین کو عدالتوں میں سول کیس دائر کرنے میں دشواری کا سامنا۔ LDA میں ڈیپوٹیشن پر تعینات فوج ظفر موج کا سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کا نیا منصوبہ۔ افسران برابری الاؤنس کے نام پر بنیادی تنخواہ کا 1.5 گنا اضافی وصول کریں گے۔ LDA ہیڈ کوارٹر اور ایڈمنسٹریشن نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ برابری الاؤنس کا ایجنڈا 28 کو گورننگ باڈی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ برابری الاؤنس کے نام پر وسائل کی بندر بانٹ پر LDA افسران کا اظہار تشویش۔ سروسز اسپتال میں نرسز کے احتجاج کو کئی ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ انتظامیہ مذاکرات سے مسئلہ حل نہ کر سکی۔ روزانہ احتجاج کے باعث مریض مایوس واپس لوٹنے پر مجبور۔ وزیر صحت نے بھی طویل احتجاج کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سروسز اسپتال میں علاج معالجہ شدید متاثر۔ محکمہ PND کی لاپرواہی، ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے ملازمین 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم۔ ادھر گریٹر اقبال پارک میں کام کرنے والے سیکورٹی گارڈز کا بھی احتجاج۔ 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ ڈیوٹی پوری لیتے ہیں، تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، مظاہرین کا شکوہ۔ FIA سائبر کرائم کی بے حسی سے لڑکی کی خودکشی کا معاملہ۔ DG FIA نے انکوائری کے احکامات جاری کر دیے۔ رمشا کے والدین نے پولیس کو کارروائی کرنے سے بھی روک دیا۔ اہل خانہ نے رمشا کی سرگودا میں تدفین کر دی۔ متوفیہ نے ہراساں کرنے پر سائبر کرائم ونگ میں مقدمہ درج کروا رکھا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے باہر 2 گروپس میں تصادم۔ مکوں، گھونسوں اور لاتوں کا آزادانہ استعمال۔ سائرین کا بیچ بچاؤ۔ پولیس نے ضمانت کے لیے آئے 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ صحت کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی بنیادی اور آئینی ذمہ داری ہے۔ درخواست گزار: حکومت نے اپنی آئینی ذمہ داری پورا کرنے کی بجائے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ آئین کے منافی ہے۔ درخواست گزار نے اضافہ واپس لینے کے لیے استدعا کر دی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں صارفین میں تنازعات کا معاملہ۔ وفاقی حکومت نے بجلی کے صارفین کو بڑا ریلیف دے دیا۔ تنازعات نمٹانے کے لیے نیپرا ایپلیٹ ٹریبیونل تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ عباد الرحمان لودھی چیئرمین نیپرا ایپلیٹ ٹریبیونل تعینات کر دیے گئے۔ نیپرا ایپلیٹ ٹریبیونل کا دائرہ اختیار ملک بھر تک
मुहीत होगा। गन्ने की काश्तकारों को 175 अरब से जायद की अदायगियां। शुगर मिल्स को काश्तकारों को बरवक्त अदायगियां करने का पाबंद बना दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दावा, कहते हैं एक हफ्ते में काश्तकारों को 24 करोड़ की अदायगी यकीनी बनाई। माजी में काश्तकारों को मेहनत का मुआवजा बरवक्त नहीं मिला, किसी को किसान का हक नहीं मारने देंगे। ऑपोजिशन याद रखे, जहां कोई इस्तीफा देगा वहां इलेक्शन होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बोले कौमी इश्यूज पर मुलाकात करके जाती इश्यूज पर बात करते हैं। वोट की बात करने वाले कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। बीमारी का बहाना करके बाहर गए, अदालत बुलाती है तो कहते हैं कोरोना है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर रहनुमाओं का इजलास। सियासी सूरत-ए-हाल और शहबाज शरीफ के 28 सितंबर तक अबूरी जमानत के हवाले से मुशावरत की गई। मियां शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। इजलास में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। एपीसी के बाद हुकूमती ऐवानों पर सत्ता तारी है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अद्वियात और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेल में हमजा शहबाज से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 2 घंटे जारी रही। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की सेहत बारे दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज से सियासी और नैब में जारी मुकदमात पर मुशावरत की। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर पर ज्यादा दुख नून लीगी कारकुनान को हुआ है। नवाज शरीफ का रवैया मुत्तहिदा के कायद जैसा है। नवाज शरीफ पर मुकदमा नून लीगी कारकुनान को करना चाहिए। पूरा पाकिस्तान नून लीग के खिलाफ हो तो कैसे सियासत करेंगे। अपोजिशन इदारों पर तनकीद के साथ मुलाकातें भी करती है। हुकूमत गिराने की अपोजिशन की ख्वाहिश में दम खम नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की NCA में गुफ्तगू। बोले करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 2.5 अरब हो गया है। 29 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। उम्मीद है 30 सितंबर को तमाम स्कूल्स खुल जाएंगे। नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। अवाम इनके मजमूम व अज़ाइम को कभी परवान नहीं करने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया है कि वो अब भी मोदी के यार हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने में नवाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दहशतगर्द भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। UN असम्बली में वजीर आजम इमरान खान का खिताब उम्मत मुसलमा की तर्जुमानी है। चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू। बोले ऑपोजिशन की सियासत का 1 पॉइंट एजेंडा ज़ाती और सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर खातून MNA के भाइयों का मुबैना तशद्दुद का वाक़या फैसलाबाद में पेश आया। लीगी रहनुमा नेशनल डिफेंस अस्पताल लाहौर दाखिल। तलाल चौधरी के बाएं कंधे और बाजू पर फ्रैक्चर हुआ। ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक तलाल चौधरी रुबा सेहत हैं। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू एंड कश्मीर सईद अहमद खान का फैमिली के हमरा तारीखी मुकामात का दौरा। चीफ जस्टिस ने मस्जिद वजीर खान, शाही हमाम और शाही कला की सैर की। चीफ जस्टिस आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं उनकी बहुत सी यादें लाहौर से जुड़ी हुई हैं। बचपन यहीं गुजारा है। सयाहों के लिए अच्छी खबर। महकमा सियाहत ने डबल डेकर बसेस के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। डबल डेकर बस अब बदुकावा, दायांगा का मकबरा, गुलाबी बाग और शालामार बाग की सैर भी कराएगी। बस हर हफ्ते और इतवार की इस रूट पर रवाना हुआ करेगी। फीस सवारी किराया 400 रुपये रखा गया है। रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मियानी साहब कब्रिस्तान की जनाजगाह में अदा कर दी गई।
नमाज जनाजा में ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, सदर एमरा आसिफ भट्ट, पीपी रहनुमा असलम गुल, सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का रियाज शाकिर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं रियाज शाकिर ने काबिल कदर सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दी। लाहौर चैम्बर इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन में 44% रिकॉर्ड टर्न ओवर सामने आया। मजमूई तौर पर 4750 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। प्यार फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। वॉइस ऑफ ट्रेडर्स के 6 उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद। मारूफ कारोबारी शख्सियात बाबर महमूद, इरफान इकबाल शेख, नासिर हमीद खान, आबिद हमीद, ख्वाजा खाबर रशीद, अरशद खान और खादिम हुसैन चौधरी समेत दीगर ने वोट कास्ट किया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत नेशनल कॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पहला इजलास। NCA की नई फाइनेंस एंड प्लानिंग और असातिज़ा की भर्तियों के लिए सिलेक्शन कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी गई। इजलास में प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी, चेयरमैन PTV अरशद खान, साबिक VC GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर हसन अमीर शाह समेत दीगर ने भी शिरकत की। माने हमल के आलमी दिन पर सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट पाकिस्तान की जानिब से सेमिनार का इनेकाद। चेयरमैन सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट पाकिस्तान बोले, पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से होने वाला इजाफा मसाइल की अहम वजह है। हमें निसाब में बच्चों को बढ़ती आबादी के असरात बारे आगाही देने की ज़रूरत है। और कोरोना वबा के बायस कौमी T20 टूर्नामेंट बंद दरवाजों में खेला जाएगा। खिलाड़ियों के शायकीन क्रिकेट के लिए खुसूसी पैगाम जारी। मद्दाहों से घर से बैठकर स्पोर्ट्स करने की अपील कर दी। बाबर आजम कहते हैं सनसनीखेज इवेंट में शायकीन की कमी शिद्दत से महसूस होगी। हैदर अली ने कहा शायकीन हमारे दिलों में मौजूद होंगे। सरफराज अहमद और शान मसूद ने भी शायकीन से घरों में रहकर स्पोर्ट करने की अपील कर दी।